beginning 2025, something new will happen for you. Something new will happen for you. Because we serve a living God. So he said, come to India. That's why we are here today. My spirit is lifted. Because I see an atmosphere of the atmosphere we have back home. Under this kind of atmosphere, anything good can happen. Thank you, hallelujah. I was wondering what to share with you. Because you see, church, there is cultural differences. When you leave from one place and go to another place, people do things differently. So Pastor John had told me you are going to preach at an anniversary. So I had to go to him. What can we talk about? He said to me, Bishop, I want you to go and discuss about the glory of God. Come tonight with that mandate to talk about the glory of God. I want you to understand that there is something called the glory of God. Maybe you may hear me about the glory of God. Maybe somebody told you about the glory of God. But I come to tell you tonight that the glory of God will rest on your life. The glory of God will rest on your life. It will change your life. It will change your condition. If that glory could take me, a poor man, and turn my life around today, where I can take money and buy a plane ticket and get on plane to come to India. Come on, church. That same glory is waiting for your life. People who have looked down upon you will change their thinking about the glory of God. People who have said you are nothing will regret because the glory of God will make you somebody. I'm not talking to somebody. Church, there is something called the glory of God. Can I read the scripture to you tonight? Open your Bible to 2 Corinthians chapter 3. Verses 17 and 18. This is what the Bible says. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And in verse 18, this is where we're going to dwell for the next 35 minutes. It says, but we all. Somebody say, but we all. Say, but we all. Come on, say it, but we all. Don't get yourself, say, but we all. Hallelujah. Hallelujah. With unveiled face. See as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the image and likeness
you ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. on what a title ಅವನು ನನ್ನ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು from glory to glory. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ, From glory to glory. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. Somebody say, I am going from glory to glory. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ, ನಾನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ I will ಹೋಗುತ್ತಾ you stand and say, I am going from glory to glory. ನಾನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Let the devil hear you and can do nothing but that. Tell him I'm going from glory to glory. ಸೈತಾನ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು, ನಾನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ Can you ಮಹಿಮೆಗೆ please ಹೋಗುತ್ತಾ stand and say it with me? Say, I am going from glory to glory. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. Please stand and say, I'm going from glory to glory. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Shout hallelujah. Somebody stand and shout hallelujah. Stand and shout hallelujah. The way we do it home. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ. Stand to your feet. Stand up. ಸೇವೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು. Stand up. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೊರಗಿದ್ದವರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ If it is any offense, please forgive me. Stand up. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ Do you know that someday he makes you to think that you are nobody? ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? He makes you to think that other people are better than you. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, ನೀವು ಒಳಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Because they have car, you don't have car. ನೋಡು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕಾರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಾರ್ ಆಗಿರಂತ ಈಗ. Because they have somebody abroad to send them, you don't have somebody to send you. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಡತನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? That devil is a liar. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳುಗಾರ. You are going from glory to glory. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಿಮೆ Shout I'm going from glory to glory. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Let the devil hear you. I'm going from glory to glory. ಸೈತಾನ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು Hallelujah. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. I said that is why God made you. ನೀವು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. That is why Jesus Christ came and died and to make you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಧನವಂತರಾಗಬೇಕು. Everything God ever made, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. He designed it. ಆತನು ರೂಪಿಸಿದನು, He made them. ಆತನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದನು, He fashioned them ಆತನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. in such a way ಆತನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ that after it all, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. His glory will be seen in that day. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತಾ What ಇದೆ. you have been going through is for the glory of God. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. When God gets finished with you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. people who said you will get nowhere in life, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. they will have nothing to say, but it is God that did it. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು I'm ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ not ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. talking to somebody here. ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೋರಾಗಿ, I'm ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. not talking to somebody here. ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Listen. ಗಮನ ಕೊಡು. There's a glory that is waiting for your life. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. There is something God will do at the end of life. God alone will take the glory. ನೋಡು, ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Why you think COVID-19 killed all of people, it never killed you? ಯಾಕೆ 2000 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೆ? ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? Do you know why? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Because there is a glory yet to be revealed. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. You cannot live from here until that glory is revealed. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. You will not depart this world until that glory is revealed. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. I'm not talking to living people tonight. ನಾನು ಕೆಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ Come on, ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. if you are like shout glory. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವೇ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. ತಿರುಗಲು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. I want you to take this. I want you to take this. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. When you leave from here, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, as you walk the journey of life, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ, whatever challenge comes on your way, ಎಂತ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಮಾತುಗಳು
ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ that wants to ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು discourage and frustrate you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದಲ್ಲ Know ಸೈತಾನ, that it is the devil. ಅದು ಸೈತಾನ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And tell him, you devil, ನೀವು ಸೈತಾನಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸೈತಾನ you can do me nothing ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. because I was made for the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಒಳಗಿರುತ್ತಾ ಇರುವ I'm not talking to somebody here tonight. ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದ I see the Spirit of God and more. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ I ಅಭಿಷೇಕ see the Spirit of God in this place. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದ And when I get to a place where the Spirit of God is, ದೇವರ ಆತ್ಮವಿನ I ಅಭಿಷೇಕ am a free man. I'm a free man. I'm a free man. ದೇವರು ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, I ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. can preach the way I preach ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. because the Spirit of God is in this place. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, I say hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. His glory. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. Are you hearing me? Are you hearing me? God made you for His glory. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. Say, God made me for His glory. ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು Stop you from entering 2025. ನೀನು ಅಡ್ಡಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Get the hand of God and let them get nothing. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ Let ಮಾಡುತ್ತದೆ. the judgment of God fall upon that thing. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. In the name of Jesus, hallelujah. ನಾಮದಲ್ಲಿ I see you entering 2025. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಯಪ್ರದವಾಗಿ. I see you celebrating 2025. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. I see God increasing you 2025. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವಾದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Hallelujah. Listen to me. ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. God made you for His glory. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. I said God made you for His glory. The scripture declares ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. each of us, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. each of us, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. who God made, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದನು. who God has called you, ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. and He framed you. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ರೂಪನಾಮದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದನು. He allowed what you are going through ನಾನು ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. for His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I said for His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. God is taking you from conditions and situations ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರಮವುಳ್ಳವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. that maybe you yourself will never believe, you never thought, you never felt that God will get you out of it. ನೋಡು, ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You know why God is going to do it? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Not for you, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ್ರವಲ್ಲ, not because you are beautiful, ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಂತ ದೇವರು not because you got money in your pocket. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆ ಜೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಸದಲ್ಲಿ ಹಣವಿದಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Yes, for what? ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು, For His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, For His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, For His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, For His glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. Hallelujah. 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 Can I talk about the glory of God a little bit more? నేను ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. How old is this ministry? ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ? So we turned 19. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 19ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. And if you agree with me, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಏಕೀಭವಿಸಿದ್ರೆ, I was not here. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I didn't ask him. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಆತನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, But I know there is something called glory. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಾನು It ಗೊತ್ತಿದೆ. was not like this when he started. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. I said it was not like this when pastor started this church. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದನೋ, I don't even have to ask him. ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. As a man of the spirit, ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. I know where you go, going from glory to glory. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ. What you see here today, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4-5 years from now, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಂತರ you will have to pass this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾಟಿ You ಹೋಗೋದು. will have to expand this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು. Because God is taking this church ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರ from glory to glory. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ, From glory to glory. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ. Listen to
ನಾನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Guess what I'm talking about? ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. You, the people, God will be taking from one level to another, from one state to another, from one condition to another. That is the glory of God. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋರಾಗಿ. The glory of God ದೇವರ ಮಹಿಮೆ is the praise of God. ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Glory also means honor. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಂದು ಅದು ಘನತೆಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. It is the worshipful and reverential presence of God. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೋ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is an honor that God brings upon a person or in a place on the life of a person. ದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ದೇವರು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. All because of who he is and what he is able to do. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು God is about to do something. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ I ಮಾಡ್ತಾನೆ. don't know what exactly God want to do. ಅದು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು I ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. don't know who God is going to do it for. ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ But God is about to do something for somebody. ಏನೋ ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Maybe this week, ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ, maybe this month, ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, maybe the last month of this ಈ year. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ When he gets through with that thing, ಆತನು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. people will wonder ಆತನ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ and ನಡೆಯುತ್ತವೆ. they will settle with nothing else. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ They will say ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ it is God who did it. ಅದು ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. 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 Shout glory. ಎಲ್ಲರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಗಿರಮ್ಮ. ದೇವರಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರ God ಸ್ತೋತ್ರ. glorify himself in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. God is going to glorify himself in this church. ದೇವರ ನಾಮ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Since I've been here for the 2 weeks, I have received so many invitations. ನಾನು 2 ವಾರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Even my host, Pastor John, is telling me, Bishop, when you come to India every year. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಯಾರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ I ಇದ್ದೀಯ? declare to you tonight. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, But this time next year, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ when we meet, ನೀವು you will be better than who you are tonight. ನೀನು ಇವತ್ತು ಈ ದಿವಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರು ನೀನು I said you will be better than who you are tonight. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Because we serve a living God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಸಜೀವನ We ದೇವರು. serve a mighty God ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು. who makes everything beautiful in his time. ಆತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿ This ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ is ಸಾಧ್ಯ. your season. ಇದು ನೀವು ಒಂದು It ಸಮಯವಾಗಿದೆ. is your season. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. It is your time. ಇದು ನಿಮ್ಮ It ಸಮಯವಾಗಿದೆ. is your time. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ You were not there. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ. God is my witness. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಆತನ We were two that started church. I didn't know church has started. ಒಂದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. At the time, my pastor has released me to go and start the church and pastor Rina. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ. That was 2009. ಅದು 2009ರಲ್ಲಿ. People began to gossip me. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. How far is that one going? ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. What the money he has to start church? ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. But today, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ after 15 years, 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ their mouths are closed. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I will share with pastors some photos of what God has done ದೇವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ. in 15 years. 15 ವರ್ಷ 10 churches. 10 ಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In 15 years. 15 ವರ್ಷ. As a matter of fact, the place I come from,
ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವಕನು ಆತನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. The church our pastor ಆ ಸೇವಕನು ನನಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. is the only church that started in that city. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Since the establishment of that city, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. has grown to the level of a bishop. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಗಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. Before God, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ I will not lie to you. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Ladies and gentlemen, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, there is something called time. ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. When that time comes, ಆ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ God will show himself. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ God ತರ್ತಾನೆ. will show himself. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ God ಮಾಡ್ತಾನೆ. will show himself. ಭಾರತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let your light so shine before men. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡಲಿ. According to Matthew chapter 5, ಮತ್ತೇನು ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse number 6. ನಾವು 6ನೇ ವಚನ ನಾವು ತಿರುಗಿದಾದ್ರೆ, Let your light so shine before men, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡಲಿ. that men will see your good work. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿ. You know what comes next? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? That they will glorify your Father who is in heaven. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ನಾಮ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಮೆ God ಹೊಂದುತ್ತದೆ. is about to turn things around in your family. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು People ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. will be forced to glorify God. ಅದನ್ನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ Some of them will be ನಾಮವನ್ನು forced to come to this church. ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ I ಮುಂಚಿತವಾಗಿ said some of them will be forced to come to this church. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ They will say, if God can do it for you, ದೇವರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ they see God who did it for you. ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Get me to your God. ದೇವರ ಬಲವಾದ Your ಕಾರ್ಯಗಳು God will be my God. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು Your church will be my church. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ Because the time has come. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ದೇವರ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. Hallelujah. 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 ಮಹಿಮೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? That's the question I want us to answer tonight. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. When we answer that question, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ? we close. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. You know what glory looks like? ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ? Before we answer the question, I want to show you what glory looks like. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. Glory is like a ladder. ಮಹಿಮೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಚ್ಚಣಿಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ. Glory is like a step. ನಿಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ. There is a place in life. ಒಂದು ಸಮಯವಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. When you are there, ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. nobody knows you. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Nobody has time for you. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. I wonder you understand what I'm saying. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? There is a condition in life. ಒಂದು ಸಮಯವಿರುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ When you are in that condition, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ or there is a state in life. ಸೈತನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ When you are in that state, ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು nobody has time for you. ಯಾರು ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But listen to me. ಆದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. This is how glory looking like. ಆ ಮಹಿಮೆ ಆ ತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. You are here. ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. Nobody has time for you. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. Nobody can hear your voice. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Nobody even know you exist. ನೀನು ಯಾರೋ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Do you know that some of us come from some family that people don't even care about? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಬ್ರದರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲ ಜನರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I don't know how it looks like in India, but back home, sir, we come from background. Some of us that nobody knows us. ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because of our status in life. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡತನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ We ಮಕ್ಕಳು don't have money. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಣ Nothing we have. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. So nobody get time for us. ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Do ಯಾರು you ಇಲ್ಲ. know the story of David? ನಿಮಗೆ ದಾವೀದನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So much so that even his own biological father will forget that he has a son called David. ಆತನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ದಾವೀದನ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ And ಮಾಡಿ. he called him a nobody. ಆತನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಾವೀದನ So ಹೇಳುತ್ತಾ when ಇದ್ದ. the prophet Samuel went into his father's home ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮಯದ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಯೆಶಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. to
anoint the next king. ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ. All the decent brothers, the father began to call them one by one. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣರಿರುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದನು. When the other one came, he said, "No, this is not the one." ಮೊದಲನೇ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದನು, ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. The next one came, he said, "No, this is ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣ not the ಕೂಡ one." ಬಂದದನು, ಇವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Do you know that how people think? Sometimes people think about you. ನೋಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? And they say you're nothing. ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. After all the brothers came out, and God denied them. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅವರ ಅಣ್ಣರನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರನು ತಿರುವಿಕಾರ ಮಾಡಿದನು. And then the prophet asked, ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ, "Are these all your sons?" ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರಾ? The father said, "Yeah, there is yet one, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ. but they can't be that one. ಆತನು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, Because he good for nothing." ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Has people ever felt that you are good for nothing? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? Have people ever felt nothing good can come out of your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? But not knowing it was David. ಆದ್ರೆ ನೀನು ದಾವೀದನು, The glory located him. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ Glory will locate you this week. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರ Glory will locate you this ದೇವರ week. ಮಹಿಮೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. This is how glory looks like. ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ You ಇದೆ. are in a place, in a condition, you can talk, people can hear you. ನೀವು ತಕ್ಕಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Nobody has time for you. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. But God says there is glory to glory. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. God creates a condition and a situation. ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Nobody will fit in it. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ You will be the only one to fit in that condition. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, Because God is about to take you from one glory to another glory. ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. So He takes you from here ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ and brings you here. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Maybe at this place, ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎತ್ತಿದ ನಂತರ people could not hear your voice. ಜನರು ನಿಮ್ಮ They could not see your hair. ಅವರು ತಲೆ But ನೋಡಲಿಲ್ಲ. yes, they are seeing something. They say, look like that. They look like there's somebody down there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲ ಜನ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. But it's not showing yet clearly. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You know what? ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾ, As you keep serving God, ನಾನು as you keep serving God, ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ remember you were down here. ನೀವು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ Nobody knew you. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Nobody could hear your ಯಾರು voice. ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ He brought you here. ದೇವರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ Your ತಂದಿದ್ದಾನೆ. voice is sounding small. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಬ್ದ People are saying they know that there's somebody there. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು They know ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. that God is about to do something in our church. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ God ಕೆಲಸ said, ಮಾಡ್ತಾ you know ಇದ್ದಾನೆ. what? ಗೊತ್ತಾ? He said, you know what? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಜರ ಮಕ್ಕಳೇ, I'm ready for business. ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ I'm ready for you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ He then takes you from here and brings you here. ದೇವರು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ People ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. begin now to see you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ People ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. begin now to reverence you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು That is how glory is looking like. ದೇವರ He ಮಹಿಮೆ. takes you from here and brings you here. ಆ ದೇವರು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ He brings you here. ಒಂದು He brings you here. ಮೇಲೆ He brings you there. ಕೆಳಗೆ ತರ್ತಾ They ಇದ್ದಾನೆ. get to a point. They can't deny you. ಒಂದು They ಸಮಯದಲ್ಲಿ can't deny you. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ They ತಿರಸ್ಕಾರ can't ಮಾಡ್ತಾರೆ? reject you. You really have to try to be known. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Because ಕರೀತಾರೆ? when you talk, ನೀನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ they will hear you. ಆ ಹೋಗುವಾಗ That is what God is about to do ಅದೇ for you. ದೇವರು ಈ I ಸಮಯದಲ್ಲಿ said that ಮಾಡ್ತಾ is ಇದ್ದಾನೆ. what God is about to do for you. ನೀವು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇವಾಗ Hallelujah. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Can we go from glory to glory? ನಾವು ಪ್ರಜರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಆತನ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. There is a way you can go from glory to glory. ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿರುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ. Church, I'm telling you, living story. ಸಭೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. For those of you who can read and write, for those of you who can read and write, ಯಾರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರು, who is able to go and Google, who is able to go on the net and Google, yeah, Google. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Go there and find the civil war in Liberia. ನೋಡು ಪ್ರಜರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, I come from a country that went through war. ನಾನು
ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 14 years lonely civil war. 14 ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಅದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. People killed one another. ಜನರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Life broke down. ಜೀವಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. 1990. 1999ರಲ್ಲಿ I was a schoolboy. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I dropped from school. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 9 years I didn't go to school. 9 ವರ್ಷ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. I live in a bush. ನಾನು ಒಂದು ಬುಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ I ಇದ್ದೆ. slept in a bush. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು Without bare feet. ನಾನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು Not careful to eat. ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ. 9 years I didn't go to school. 9 ವರ್ಷ ನಾನು ಆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. I thought all hope was gone. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ Have you ever experienced delay in life? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಕ್ಕಳ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾದ ಆಗಿದೆಯಾ? It was during that period I met the Lord. I gave my life to Christ. ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. One prayer I prayed. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. One prayer I prayed. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. God, ದೇವರು don't allow my life to end like this. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಬಾರದೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. That was my prayer. ಅದು ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. High school student. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. How to go back to school. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. In the process, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ they killed my father. ನನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಯಿಸಿದರು. Before my mother. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು. My mother got crazy on the sea. ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. Because they killed her 45 years friend. 45 ವರ್ಷ ಇರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಾಯಿಸಿದರು. Before ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ all hope to make life ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. was gone. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. How am I going to make it? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But something good happened to me. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು. A friend took me to church. ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನು ನನಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. I gave my life to Christ. ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. I started to pray. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. I developed love for God. ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. That's the love that turned my life around. ಆ ದಿವಸ ನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತು. And God is taking me by faith from glory to glory. ದೇವರು ಆತನ ನಂಬಿಕಸ್ಥನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. How do you go from glory to glory? ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? The first thing is develop love for Christ. ನೋಡು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ದಾಹವಿರುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. I'm talking about unconditional love for Christ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Love Christ with all your heart. ದೇವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು. Don't serve him because of what he will give you. ಏನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ನೀನು ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಡ. Serve him because he died for you. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. Serve him because he gave his life for you. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ He is able to change your life and your condition. ಆತನ ಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು He is able to fight the ancient battles in your family. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದನು. That's the first step from going from glory to glory. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. The next thing you must do in life, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ seek to glorify God in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Seek to glorify God in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಿಮೆವಾಗಿ ನೀನು ಇಡಬೇಕು. Brother, be happy that you can play the keyboard. ಬ್ರದರ್, ಆ ಸಹೋದರನು ಬಂದು ಆತನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. Be humble about that. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Somebody would have loved to play the keyboard. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು Even more than you are playing it today. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ But death stole them. Death stole them. Death. ಇವತ್ತು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಲ್ಲ. So why you play the keyboard and people get healed and delivered? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು Be ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ humble ಬಿಡುಗಡೆ about ಆಗ್ತಾರೆ. that. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು You are ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. nothing but a clay in the hands of a mighty God. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು Be ಮಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. Be grateful that God can use somebody like you.
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರು Am ಅದನ್ನು I ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. talking to somebody? ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ Am I ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. talking to somebody? ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. When they come to the work of the ministry, ದೇವರ ಸೇವಕಸ್ಕರನ್ನು ಬರೆದ advancing the kingdom of God, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ask God, give me money to support your work. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀನು ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಸಹಾಯ People ಮಾಡಬೇಕು. better than you die. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ People ಮುಖಾಂತರ educated than you die. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು People who ಸಾಯಿಸ have better plan for God than you die. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಅವರು ಸಾಯ್ಬೇಕು. You are alive. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ I ಬರುತ್ತೆ. must glorify God. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತ With whatever God gives me, ದೇವರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. whatever skill God gives me, ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು whatever money God gives me, ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ I will use that money to glorify ಈ ಒಂದು God. ಹಣವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ I ಆಗಬೇಕು. will use it to glorify God. ಈ ಒಂದು ಹಣವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Finally, ಕಡೆದಾಗಿ learn to give God your best. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. You know, in the church today, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ we are always giving God our leftover. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿತೈತೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. I said we are always giving God our leftover. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. You were not there, but the God I'm preaching tonight was there. You were not there, but God was there. ನೀನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. When I started church, ನಾನು ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ I had bought 2 parcels of land ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. for my family, my wife and my children. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸತಿಮನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. The church needed a place for us to build the church for God. ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಂತ. I was praying and God said, give the land. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅದನ್ನ ಸಭೆ ಕಟ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಹಣ ಅವರು ಕೊಡಂತ. You know what I said? ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದನು? I called the leadership and said to them, since we are looking for a place to build, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರ ಹಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ. I will give the land, but when the church grow, you must buy my land and give it back. ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಡೆಯುವಂತ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. Few months later, ಕೆಲವು ದಿವಸದ ನಂತರ the Lord said to me, I said you must give the land. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು, ಆ ಸ್ಥಳವು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಂತ. I called the leadership back. I said, leadership, ಆಗ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಜನರೇ I was walking in disobedience. ನಾನು ಅವಿಧೇಯತೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. The Lord said I should give the land to the church. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. Heaven is my witness. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. From that time to now, ಆವತ್ತಿನಿಂದ God has blessed me with 38 parcels of land. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಆವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ 38 ಜನರಿಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Where you can build over 40 of this church size that day, you can build 40 of it. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತಿರುತ್ತಾ ಇದ್ದೋ 40 ಇರುವಂತ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Can I tell you one more story with close? ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I just bought a car for myself. ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Heaven is my witness. ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. I used the car for 11 weeks. ನಾನು 11 ವಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. And then God said to me, I was praying, He said to me, give the car to your pastor. ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು, ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. But my pastor was not happy because I left the church and I had to start the work that God said I should start. ಆ ಸೇವಕನು ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. We're not training anymore. ನಾವೇನು ಕೊಂಡುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. But I remember God said, give me the car. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು, ಆ ಕಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. I called my wife, I told her, I said, the Lord said we should give the car. ನಾನು ನನ್ನ ಸತ್ಯಮನನ್ನು ಕರೆದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಡಬೇಕಂತ. You know when you don't want to do something the way you can answer. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. You know what she said to me? ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Yeah, anyway, you want to get it in your car. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
In my spirit, it's like I'm carrying my body to the funeral home. ನೋಡು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಆ ಒಂದು ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. So I started to pray, God have mercy on me. If I go and come back, I will give the car. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I went for the treatment. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. Coming back again, when I started the car to come home, the same thing started happening to me. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾರು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ So all I was doing, I was just praying mercy, 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 mercy. ನಾನು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸು, ದಯ ತೋರಿಸು, ದಯ ತೋರಿಸು. I came and told my wife, you know what? I will not sit down in this car again. If we can't give this car or let the car stay with you, I will look for money, I will buy a car and I will give out the car. ನೋಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೇಜರ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣವಿರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. Just in the same time, one of our pastors from the ministry of way came to the house to visit us. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ, ನನಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದ. He said to me, oh man of God, is Oh. this a new car? ದೇವ ಸೇವಕರೇ, ನೀನು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? He said, hey, but last night I had a dream. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂದಿದೆ. The very man who God told me to get a car to, he said he saw the man's wife. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಯಾವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆತನ ಸತಿಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂದಿತ್ತು. In his dream. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ And the woman told him that Pastor Clark bought us this car. ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. I called my wife, I said, Kaka. ನನ್ನ ಒಂದು ಸತಿಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಾ 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 ಬಾ. I said, Pastor Momo, what did you say? ಈ ಮೊಬಾಬ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. And he said it over. ಆತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, I told her, I said, you know what? Either we give this car or I will never sit in this car again. ನೋಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I took the car, I drove it and went and carried the car to my pastor. ನೋಡು, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. He was not there. I told his wife, I said, the Lord said I should bring this car. ಆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ. 23 ಕಾರ್ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. I am not lying to you. ನಾನು